کیا آپ اتنے امیر ہیں کہ آپ یہ سارے خرچے اٹھا لیں؟ ابھی تک جو کمپین ہم کر رہے ہیں کنونشن، یہ سب میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں. پارٹی کے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور اگر ہوتی بھی تو شاید میری اہمیت یہ گوارا نہ کرتی کہ میں پارٹی کے آگے ہاتھ بڑھاتا. تو جہاں تک میرے بس میں ہوگا میں اپنے جیب سے ادا کرتا رہوں گا. خان صاحب کے کیسز بھی آپ لڑتے ہیں، تو خان صاحب آپ کو فیس دیتے ہیں کیسز کی؟ پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کے کیسز لڑنے کا مجھے اعزاز ہے، اور ہر عدالتوں میں، سپریم کورٹ تک. لیکن کیسز کیا، فیس کیا ہم ان سے طلب کریں، یہ تو ہمارے لیے، ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں. شیر افضل مروت سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. الیکشن میں جو بھی نتائج آئے، کیا پی ٹی آئی اس کو قبول کرے گی؟ ایسے حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں جو آج ہم پہ نافذ العمل ہیں، تو پھر تو یہ الیکشن نہیں ہے، یہ تو جبر ہے، اور اس سے کراہیت آئے گی. اور ایسے الیکشن کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت کسی بھی اخلاقی یا قانونی جو سینکشن ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا. کیا آپ کا اپنا الیکشن لڑنے کا ارادہ بھی ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، میرا اپنا الیکشن لڑنے کا ذاتی طور پہ کوئی خواہش نہیں ہے. کل بھی میں نے خان صاحب کو جو ہیں گزارش کی کہ میں الیکشن اس لیے نہیں لڑنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری پارٹی کی کمپین کروں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان خدشات کو بھی زائل کرنا چاہتا ہوں، اور جو پارٹی کے اندر لوگوں کے ہوں گے کہ شاید یہ پارٹی میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، وزیر بننا چاہتا ہے، جو میرے ارادے نہیں ہیں. میں اپنے وکالت سے بہت مطمئن ہوں، اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں. پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں کے پی میں وہ بڑا کلیدی کردار ادا کریں گے. کیا وہ وہاں پر پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ ابھی تک تو وہ بڑا پلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. ٹف ٹائم جو ہیں ان کی غبار سے ہوا نکل چکی ہے. پرویز خٹک خود اپنی سیٹ جو ہے وہ نہیں جیت سکتا ہے. کے پی نے بتا دیا کہ وہ خان کے ساتھ کڑی ہے. پورا پنجاب اور پورے ملک میں یہی صورتحال ہے. آئندہ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ کی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے. نون لیگ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، کاف لیگ کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے. تو کیا آپ کی، تو پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوگی پنجاب کے لیے؟ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہیں کہ یہ جتنے بھی اور آپ نے پارٹیوں کے نام گنوائے، یہ تمام پارٹیاں پہلے سے ہی ایک پیج پہ ہیں. نام مختلف رکھے گئے ہیں لیکن سب پی ایم ایل این کے چھتر چھایا تلے ہیں، اکٹھے ہیں. اس میں پیپل پارٹی نے بھی شامل ہونا ہے، اور مقابلہ ہوگا دو قوتوں کے مابین. ایک قوت ہے نظریہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں. تو لہٰذا یہ ٹو فورسز ہیں جن کے مابین مقابلہ ہے. پنجاب میں ہم کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے نہیں جا رہے ہیں. ہم اپنے ہی نظریے پہ، خان کے مینیفیسٹو پہ سولو ہماری فلائٹ ہے. بلاول بھٹو جو بزرگ سیاستدانوں کو ریٹائرمنٹ کا مشورہ دے رہے ہیں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس کا اشارہ تو اپنے والد صاحب کی طرف ہے، اور میرے خیال میں ان کے والد صاحب کو اب ریٹائر ہو ہی جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کمال مدبرانہ سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے عظیم الشان پارٹی کو پاکستان کی سطح سے لے کر سندھ تک، اور اب سندھ کے 2-3 اضلاع تک محدود کر دیا ہے. مریم نواز بہت جوش و خروش کے ساتھ تقاریر کرتی ہیں. ان کا جوش خطابت کے بارے میں، تقریر کرنے کے انداز کے بارے میں، سیاست کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مریم نواز شریف جو ہیں وہ بڑی ظالم خاتون ہیں. میرا گھر جو ہیں ان کے احکامات پہ گرایا گیا. پھر جو ہیں بہت زیادہ انہوں نے نہ کہ صرف مجھے، پاکستان تحریک انصاف کے ہر لیڈر کو انہوں نے بہت نقصان دیا ہے، بہت تکالیف پہنچائی ہیں. اپنا پورا انتقام انہوں نے لیا ہے. پھر جو ویڈیو کی اور یہ وائس ریکارڈنگ کی یہ جو پالیٹکس کرتی آ رہی ہیں، جو پہلے وہ جج صاحب تھے جس طریقے سے اس کو قبر تک پہنچا کے دم لیا، یہ ساری چیزیں نشاندہی کرتی ہیں کہ محترمہ جو ہیں وہ اب شاید سائے کے کیس بن چکی ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پارٹی قائد کو
जेल में डील्स की ऑफ़र हो रही हैं, वो किस किस्म की डील्स हैं और कौन ऑफ़र कर रहा है? डील्स की डायरेक्ट कोई ऑफ़र नहीं हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली कोशिशें हुई है, और इब्तिदा में ही वो तमाम कोशिशें पार्टी ने और ख़ान साहब ने खुद रद्द की, जिसमें इंडिया ये दिया गया कि -1 का फार्मूला होगा, ख़ान जो हैं वो बैरून मुल्क जा सकेगा। ख़ान साहब खुद फरमाते हैं कि हम मेरे और नवाज शरीफ के बीच फिर फ़र्क क्या रह गया। आप तोशा खाना केस में साबिक वज़ीर आज़म के वकील भी रहे हैं, इस केस की असल हकीकत है क्या? इस्लामाबाद में बदकिस्मती से जितने भी केसेस हैं सारे सियासी हैं। तोशा खाना इल्ज़ाम ये है, मैं आपको अर्ज़ कर दूं क्या इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम ये है कि इलेक्शन कमीशन में नामिनेशन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट फार्म जमा कराते हुए उन्होंने तोशा खाना से वसूल शुदा गड़ी की फ़िरोख से आमदन का जिक्र किया है, लेकिन ये जिक्र नहीं किया है कि ये आमदन गड़ी की फ़िरोख से हुई है। ये इल्ज़ाम है कि आपने 3.5 करोड़ के साथ ये भी लिखना था कि ये गड़ी की आमदन है। इस इल्ज़ाम में उनको सज़ा दी गई है। सज़ा देना मकसूद था। फराह गोगी को तो बुशरा बीबी साहबा से ताल्लुक़ की वजह से PTI के साथ जोड़ा जाता है, आप क्या कहेंगे? जिस तरह खान के एडिक्ट होने की दास्तानें थी, इस तरह फराह गोगी की दास्तानें हैं। फराह गोगी जो हैं एक PMLN के मुसलसल इलेक्ट होने वाले MPA की बहू है। उनका ख़ानदानी कारोबार जो था वो हाउसिंग सोसाइटी का था। अगर 7-8 साल में उनकी प्रॉपर्टी की कीमतें चढ़ी हैं, और ऑब्वियसली हर जगह पे चढ़ी है, तो ये उनके असासों में इजाफे का होना या न होना ये वो खुद एक्सप्लेन करें। बीबी साहिबा ने कभी भी सियासी या हुकूमती मामलात में कोई मुदाखलत नहीं की है। सिर्फ खान की वजह से उनको जो है बिला वजह उनकी तौहीन की जा रही है, और न कि सिर्फ इस मद में। आपने देखा इद्दत के केस में किस तरह के गिनावने किरदार और घटिया गवाहों को लाया गया, और जो बातें उनसे तोती की तरह रटा के कौम को सुनवाई गई। ये बेसिकली पस्ती की हद है। हाजा खान ने, खावर मानिका साहब ने जो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए, इस तरह की बातें की मीडिया पर आकर, जब ये बातें खान साहब को पता चली तो उनका क्या रद्द अमल था? खान साहब सही मानों में किसी और केस पे इतने जो हैं एग्रीव्ड नहीं हुए थे, मुश्तइल नहीं हुए थे, नाराज़ नहीं हुए थे, रंज नहीं हुआ था जितना इन चीज़ों को सुन के। क्योंकि ने बयान दिया अदालत में आके, उसने कोई इल्ज़ाम जो है कोई इल्ज़ाम दोनों पे ये नहीं लगाया कि घर में उनकी आमद जो है उसके पसे पुश जो हैं इलिसिट रिलेशन थे। ना उसने ये कोई इल्ज़ाम लगाया, न किसी गवाह का हवाला दिया। इनडायरेक्टली जो है वो इधर उधर फिरता रहा बयान में। इसी शख्स का 2017 का बयान है जहाँ पे वो बीबी साहिबा के किरदार की पाकीज़गी की तारीफ़ें करता है, ख़ान के किरदार की जो है वो दम भरता है। और जो आपने वो खातून का नाम लिया, ये कोई मासी है मेरे ख़्याल में, और उसकी मतलब ये है कि शिक्ल सूरत हुलिये से ख़ान जैसे आलिशान आदमी का उस पे कोई नज़र पड़ना, ये अब ख्वाब में वो कहते हैं ना चीचड़े नज़र, बिल्ली को चीचड़े नज़र आते हैं, तो उसने अपने आप को मशहूर करना था, पैसे दिए होंगे। जिस तरह पहले नून वालों ने ख़ान के ख़िलाफ़ रेहाम के ज़रिए किताब लॉन्च कराई, और भी लोग, और ये ख़ान के पीछे लगे हुए हैं। अगर लोगों को इन चीज़ों पे एतमाद होता, आज ख़ान पूरे पाकिस्तान के दिल में न बस रहा होता। ये जो हम आए दिन सुनते हैं कि ख़ान साहब की बहनों के और बुशरा बीबी के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं, और या बुशरा बीबी की और ख़ान साहब के दरमियान ताल्लुकात अब अच्छे नहीं रहे हैं, आप चूँकि उनके करीब हैं, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? ख़ान साहब को अपनी ज़ोजा बड़ी अजीज़ है, इसके हम गवाह हैं। दोनों के दरमियान रिस्पेक्ट का और एतमाद का बहुत ही मुस्तहकम रिश्ता है। इनकी बहनों और बीबी साहिबा के बीच तज़ाद की कोई वजह ही नहीं हो सकती है। हवा देने की कोशिश की गई कि बीबी साहिबा या जो अलीमा खानम साहिबा हैं, इनके दरमियान चेयरमैन PTI के इस पे कोई झगड़ा हो सकता है, वो तो बात ही ख़त्म कर दी। खान ने मुझे बताया कि जी बता दे बाहर कि मेरे ख़ानदान का कोई शख्स चेयरमैन के लिए कैंडिडेट ही नहीं। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की जो ऑडियो लीक हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इस पर खोसा साहब ने बयान दिया हुआ है, एडिट की गई है जिस तरह उन्होंने कहा, और उससे क्या चीज़ बताई जा रही है, क्या चीज़ ऐसी मायूब है